السلام علیکم، بال نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار اور میں ہوں مہاوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، انتخابی مہم اتحادیوں کے خلاف، نون لیگ میں بھی اختلاف، کب ہوں گے انتخابات؟ جان لے گئے سہانے خواب، کب ہوں گے امتحانات؟ اور سندھ اسمبلی میں کتوں کی بات۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں، الیکشن کی تاریخ آنے سے پہلے ہی اتحادیوں کی ایک دوسرے کے خلاف مہم شروع ہے۔ سوال جلسے میں بلاول بھٹو بولے، وزیراعظم نے کہا کچھ اور، بجٹ میں کچھ اور سامنے آیا، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم اپنی ٹیم میں شامل ان لوگوں سے حساب لے جو وعدے پورے کرنے میں رکاوٹ ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کے بغیر بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ مزید بولے، پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، اتحادیوں سے بھی کہیں گے کہ تیاری پکڑیں، جس طرح میئر کراچی کا الیکشن جیتے ہیں اسی طرح پورے ملک میں جیت کر دکھائیں گے۔ وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھا ہو، مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں، ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے۔ اور اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین فلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کی دیں گے کہ آئے ہمت پکڑیں۔ ساری سیاسی جماعتوں کو الیکشنز کے لیے اپنا تیاری کرنا چاہیے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں سندھ کے بلدیاتی الیکشنز میں کراچی میں تاریخ رقم کر کے اپنا میئر منتخب کیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہے۔ آذربائیجان سے بین الحکومتی بنیادوں پر LNG خریدنے کے معاملے پر مسلم لیگ نون میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ LNG کی خریداری پر شاہد خاقان عباسی اور مصدق ملک میں شدید اختلافات چل رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نجی پاکستانی کمپنی سے LNG کارگو خریدنے کے حامی ہیں، تاہم وزارت پیٹرولیم نے شاہد خاقان عباسی کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ حکومت اتحاد ایک ماہ پہلے اسمبلی تحلیل کرنے پر غور کرنے لگا۔ شہباز شریف کی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ تجویز دی گئی کہ ایک ماہ پہلے اسمبلی تحلیل ہونے سے انتخابی مہم کے لیے 30 دن اضافے مل جائیں گے۔ اسی معاملے پر عید الاضحیٰ کے بعد PDM کے سربراہی کے اجلاس کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی ایک ماہ پہلے تحلیل کر دی جائے، انتخابی مہم چلانے کے لیے 30 دن اضافی ملیں گے۔ حکومتی اتحاد تجویز پر غور کرنے لگا۔ شہباز شریف نے اسی معاملے پر مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کی۔ تجویز میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست کو مکمل ہوگی۔ مدت مکمل ہونے پر 60 روز میں انتخابات کروانا ہوں گے۔ اسمبلی قبل از وقت تحلیل کی گئی ہوں گے۔ حکمران اتحاد قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے پر مزید مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے بعد حکمران اتحاد کے سربراہی اجلاس میں معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ایک اور لندن پلان بنے گا، پاکستان کے فیصلے برطانیہ میں ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ ہفتے لندن میں لیگی رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ انتخابات کی تاریخ، نگران سیٹ اپ اور انتخابی حکمت عملی سے بات چیت کی جائے گی۔ شہباز شریف، وفاقی وزراء اور دیگر رہنما پیر یا منگل کو لندن روانہ ہوں گے۔ پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے، نگراں سیٹ اپ کون سنبھالے گا، یہ فیصلے اسلام آباد نہیں بلکہ برطانیہ میں ہوں گے۔ نئے لندن پلان کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعظم کے لیے ممکنہ ناموں اور آئندہ عام انتخابات کی تاریخ طے ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں آئندہ ہفتے نون لیگ کا اجلاس بلا لیا۔ اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر غور کیا جائے گا۔ ذرا کے مطابق انتخابات کے لیے عوام کو عارضی ریلیف دینے جیسے منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔ نواز شریف کی وطن واپسی
واپسی اور تاحیات نااہلی کے خاتمے، پاکستان میں استقبال کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنما پیر یا منگل کو لندن روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور دیگر رہنما شریک ہوں گے۔ خاندانی سیاسی پارٹی نے اہم عہدے خاندان میں ہی تقسیم کر لیے۔ 30 جون تک کٹی کٹا نکل آئے گا۔ تاحیات اہلیت کی تلوار پر ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلے سے ٹکرائے گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، انہوں نے کہا ڈالر نایاب، مہنگائی آسمان پر، غریب زمین باس، پکڑ دھکڑ، اغوا اور قتل کی خبریں ہیں اور وزیر اعظم کیرم بورڈ کھیل کر جگ ہسائی کا سبب بن رہے ہیں۔ کراچی میئر کے الیکشن نے دنیا میں پاکستان کی جمہوریت کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ لوگوں کو سر عام اٹھایا جا رہا ہے۔ ڈار نے معاشی ناکامی تسلیم کر لی۔ روزگار کی تلاش میں موت مل گئی۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی المناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ کشتی میں 310 پاکستانیوں سمیت 750 سے زائد افراد سوار تھے۔ 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو بچا لیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے شخص کا کہنا ہے کہ اٹلی اور یونان جانے کے لیے انسانی اسمگلر کو فی بندہ $4,500 دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد میں سے کسی کے زندہ بچ جانے کا امکان نہیں ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مرزا رفاقت حسین۔ اپنی سرزمین سے دور روزگار کی تلاش، بہتر مستقبل کے خواب سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی المناک حادثے کا شکار۔ کشتی میں 310 پاکستانیوں سمیت 750 سے زائد افراد سوار تھے۔ کشتی لیبیا کے قصبے تبروک سے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ 750 سے زائد تارکین وطن کشتی کے مسافر تھے۔ بیشتر کا تعلق پاکستان، شام اور مصر سمیت دیگر ممالک سے تھا۔ امدادی کارکنوں نے 79 لاشیں نکال لی۔ 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے دو نوجوان عثمان صدیق اور عظمت خان کا تعلق گجرات سے ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق گجرات، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ مقصد تھا اچھے مستقبل کی تلاش۔ اٹلی اور یونان جانے کے لیے انسانی اسمگلر کو فی بندہ $4,500 دیے گئے۔ 298 پاکستانی زندہ ہیں یا نہیں 3 روز بعد بھی کچھ واضح نہ ہو سکا۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانی نے بتایا کہ وڈ کشتی کو رسی ڈال کر بڑے جہاز نے جھٹکا مارا، جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ کی شپ نکلے ٹھیک ہے۔ پہلا انہاں 200 پاکستانی پایا تے تقریباً 2 بجے رات دے 2 بجے ٹھیک ہے۔ پھر صبح سرگی 4 بجے 100 پاکستانی ہور لے گئے۔ اقوام متحدہ نے واقعے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ریسکیو حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حادثہ گہرے سمندر میں ہوا ہے۔ مزید کسی کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ مستقبل کے سہانے خواب بپھری موجوں کی نظر ہو گئے۔ بہتر مستقبل کا خواب چکناچور ہو گیا۔ یونان کے سمندر میں الٹنے والی کشتی میں 310 پاکستانی سوار تھے۔ صرف 12 زندہ بچ سکے، باقی لوگ بے رحم سمندر کی نظر ہو گئے۔ زیادہ تر کا تعلق پنجاب اور آزاد کشمیر سے ہے۔ کشتی میں سیالکوٹ کے 4، گجرانوالہ سے 13، شیخوپورہ کے 4 نوجوان شامل ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 12 افراد سمیت 28 افراد کا تعلق کھوئی رٹا کے نواحی گاؤں بنڈلی سے ہے۔ واقعے کے بعد بنڈلی گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ لواحقین اپنے پیاروں کے لیے پریشان ہیں۔ دیگر ڈوب جانے والے افراد کے گھروں پر صف ماتم بچھ گئی ہے۔ مردہ تا اللہ واسطے ساڈے پائے دا ناجائز ممنون دے اللہ واسطے سانو ٹھی جاوے۔ کانٹیکٹ ہویا اج ساڈا تے پتہ سن چلیا کہ وہ گل ہے تے سب جھوٹ بول رہا۔ اج تو نمبر اس بند کر دیتا ہے۔ ساری شپ ساڈے سامنے ڈوبی ہے۔ صرف 11 لڑکے پاکستان والے بچے نے، باقی کوئی چیز بچی۔ انہوں نے پوائنٹ تے 3 مہینے انہوں نے رکھا۔ 3 مہینے تو بعد انہوں نے 9 تاریخ جمعے والے دن صبح 6:30 بجے وہ کال آئی ہے کہ اسی جا رہے ہیں، ساڈے سے دعا کرنی۔ اتوں میں چلے گئے، اس تو بعد رابطہ ہوئی۔ بالکل حالت ان کی غیر ہے والد صاحب کی، اور یہ وہی جان سکتے ہیں کہ ان کے جذبات اس وقت کیا ہیں۔ پورے پاکستان میں اپیل ہے، ہر طبقے کی اپیل ہے، جنٹی کا خط میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو کے آگے نہ ہوئے۔ اب اس وقت کئی مائیں رو رہی ہیں۔ کل سانوں اطلاع ملی ہے کہ جڑی شپ جا رہی تھی، شپ دے سارے جنے بندے ہیں، کوئی چند بندے جڑے بچے نے، باقی سب بندے جڑے نے وہ سارے ختم ہو گئے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یونان کے سمندر میں کشتی کیا ڈوبی، پاکستان کے کئی گھروں میں صف ماتم بچھ گیا، لیکن 12 ایسے خوش قسمت پاکستانی جو موت کے بہت قریب سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔
रेस्क्यू इदारों ने उन्हें बाहिफाजत साहिल पर पहुंचा दिया। इन अफराद की शनाख्त हो गई है। इनमें मोहम्मद अदनान बशीर कोटली से, हसीबुर रहमान कोटली, मोहम्मद हमजा गुजरावाला, अजमत खान गुजरात, मोहम्मद सनी शेखुपुरा, जाहिद अकबर शेखुपुरा, मेहताब अली मंडी बहाउद्दीन, राना हुसैन सियालकोट, उस्मान सदीक गुजरात, जिशान सरवर गुजरावाला शामिल हैं, जबकि इरफान अहमद और इमरान अराई अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। यूनान में अलमनाक हादसा, कई कीमती जानें गंवाने के बाद हुकूमती इदारों को होश आ गया। पुलिस और FIA की फुर्तियाँ, FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। खोई-रट्टा में पुलिस एक्शन में आ गई, 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए अफसरान को नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जाँ बहक होने वालों के गम में आज यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। सूडान के शहर पोर्ट ऑफ सूडान में जारी जंग के बायस तकरीबन 30 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। फंसे पाकिस्तानियों का कहना है कि वो बेजारों मददगार हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाना भी उनकी मदद नहीं कर रहा। पोर्ट ऑफ सूडान से जारी करदा वीडियो में पाकिस्तानियों का कहना था कि उनके पास रकम भी ख़त्म हो चुकी, जबकि खाने पीने की भी तंगी है। उन्होंने पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकाम पर अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतालबा किया है कि उनको पाकिस्तान वापस भेजने का इंतज़ाम किया जाए। कलर कहार में बस को खौफनाक हादसा, तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई, 13 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिए गए हैं। AIG के बयान पर कमेडियन वली शेख का वीडियो पैगाम, कुरान पाक हाथ में थाम कर वली शेख बोले, कई दिनों से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हल्फन कहता हूँ मेरे साथ 4 जून को डकैती हुई। नॉर्दर्न बाईपास पर शाम 4 से 5 बजे के दरमियान डाकू मुझसे सब कुछ लूट कर ले गए। पुलिस डाकुओं को पकड़ने की बजाय मुझ पर इल्जाम आयद कर रही है। कुरान शरीफ लेके मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख बरोज इतवार शाम 5 से 5:30 के दरमियान में नादरन बाईपास पर मुझे लूटा गया है, मुझसे सब कुछ छीना गया है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे इसलिए कि मैंने इन 4 करोड़ कराची वालों के लिए आवाज उठाई। उन्हें मैंने बोला मंडी पे ये हालात है, ये मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। फैसलाबाद में महकमा वासा की गफलत, एक और नन्हे फरिश्ते की जान ले गई। अमीन टाउन में मेहमान आया 6 साला बच्चा गंदे पानी के तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात अवैस सतार की इस रिपोर्ट में देखिए। की गफलत और नाअहली नन्हे बच्चे की जान ले गई। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद में एक और बच्चा महकमा वासा की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। शाहकोट का रिहायशी नन्ना अहमद माँ के साथ फौतगी पर अमीन टाउन आया था, जहाँ वो खेलता हुआ गंदे पानी के तालाब में गिरकर जान से हाथ धो बैठा। वो तकरीबन कल 10 बजे इधर आया था जनाजे के लिए ना। तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे से लेकर रात 4 बजे तक हम लोग ढूंढते रहे पर नहीं मिला। उसके पास एक तालाब है, उधर से लाश मिली थी। 2 बजे मुझे कॉल आई कि उसकी लाश मिली है, तो फिर हम लोग उधर गए तो उधर लाश पड़ी हुई थी। फिर DSP वगैरह आए हुए थे, तो फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। बेटे की वफात का सुनकर वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े। 6 साला अहमद गुज़िश्ता रोज से गायब था, जिसके अगवा का मुकदमा थाना मंसूराबाद में दर्ज किया गया था। महकमा वासा और जिले इंतजामिया की गफलत के बायस शहर की कच्ची आबादियों में गंदे पानी के कई तालाब मौजूद हैं, जिनमें कई बच्चों के गिर के डूबने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। जबकि हुकूमत इन तालाबों को खत्म करने के अमली इक़दाम के बजाय सिर्फ टाल मटोल से काम ले रही है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, करोड़ों रुपए मालियत की 2500 ग्राम चर्स और 50,000 ग्राम अफ्यून बरामद। लाहौर में फार्मेसीज पर वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म। समनाबाद के इलाके में डाकुओं ने दिन दहाड़े फार्मेसी लूट ली। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। CIA मॉडल टाउन पुलिस ने खवातीन समेत मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में इमरान ताहिर, आसिफ अली, साजिदा बीबी और राबिया बीबी शामिल हैं। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की 2500 ग्राम चर्स और 50,000 ग्राम अफ्यूम बरामद कर ली।
में फार्मेसीज पर वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म, पुलिस पकड़ने में नाकाम। गिरोह दौरान वारदात नकदी के साथ साथ महंगी अद्वियात भी ले जाता था। समनाबाद के इलाके में डाकू ने दिन दिहाड़े फार्मेसी लूट ली। बोल न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। थाना समनाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर फुटेज के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लाहौर में डकैती की लर्ज़ाखेज वारदात। 6 डाकू ने मांगा मंडी में घर पर दावा बोल दिया। मुज़ाहमत पर बाप कत्ल, बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुलतवी इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने अमली इम्तहानात का भी शेड्यूल जारी कर दिया। जून को मुलतवी इम्तहानात अब 19 जून को लिए जाएंगे। 15 जून को मुलतवी होने वाला पर्चा 20 जून को होगा। 16 जून को मुलतवी किए जाने वाले इम्तहानात 21 जून को होंगे। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और भुट्टो का रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। सिंध असेंबली में खिताब में MQM को निशाने पर रख लिया। बोले MQM एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। इनके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि इलेक्शन लड़ लो। 2018 में जो आपके साथ हुआ, आपने उनका साथ दिया था, वो मुनासिब नहीं था। अपनी सियासी कमजोरी का इल्ज़ाम हम पर नहीं लगाएं। आप समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी। ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। तहदा कौमी मूवमेंट एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन आपने पिछले दिनों में कुछ मैच्योरिटी का मेरे ख्याल में मुजाहिरा नहीं किया है। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो। 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ और मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आपने तो फिर उन्हीं का साथ दिए। मुनासिब नहीं था, मेरा ये ख्याल है। अपने सारी वीकनेसेस का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाएं। आप उसको पॉलिटिकली हासिल करें, इंस्टेड कि आप ये समझें कि जी किसी और तरीके से हमें खुद से मिल जाएगी। पहले शायद ये हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। कुत्तों की फैमिली प्लानिंग सिंध असेंबली का मौजूए बहस बन गई। ख्वाजा इजहार के कुत्ते इंकिशाफ ने ऐवान का माहौल जाफरानी कर दिया। नासिर हुसैन ने कुत्ते प्रोजेक्ट से मुतालिक रहनुमाई करते हुए ख्वाजा इजहार के आदाद शुमार दुरुस्त कराए। ऐवान में कुत्तों की गुलाबी गुफ्तगू के दौरान मेयर कराची भी आ गए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दी। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हो। हम तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ लिया कर, पढ़े लिखे हैं पढ़ते नहीं। गूगल वो समझते हैं कि जो गूगल कहता है दैट्स इट। कुत्ते हमारे दौर के अहम हो गए। गली मोहल्लों में भौंकते कुत्तों पर सिंध असेंबली में शोर शराबा। नासिर हुसैन शाह ने ख्वाजा इजहार पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहा कुत्तों पर 75 करोड़ खर्च नहीं हुए। एक मेरे बड़े ही मोहतरम मेरे भाई हैं, उनको कुत्ते बड़े याद आ गए और उन्होंने कहा जी उनकी फैमिली प्लानिंग पे 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब सर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम तो इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ लिया करें, पढ़े लिखे हैं पढ़ते नहीं। स्पीकर ने भी कुत्तों से मुताल्लिक गूगल बाबा का जिक्र छेड़ दिया। असल में काफी लोग डिपेंडेंट हैं गूगल पे। हाँ बस सर वो सर किसी गूगल वो समझते हैं कि जो गूगल कहता है दैट्स इट। ख्वाजा इजहार कुत्तों का जिक्र खूब एंजॉय करते नजर आए। रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, निकाल ले सर। अभी किसी को गुदगुदी हुई थी ऐवान का जाफरानी माहौल उस वक्त मजीद खुशगवार हो गया जब कुत्तों के जिक्र के दौरान नौमुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी ऐवान में तशरीफ ले आए। बिलावल साहब, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मगर आपने तो जमहूरियत से ही इंतकाम ले लिया और कराची में उसे कत्ल कर दिया। हाफिज नईम ने बिलावल भुट्टो को ट्वीट किया, आखिर दम तक मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले चेयरमैन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जवाब 3 दिन में मोहम्मद मुबशरुल हक को जमा कराने की मोहलत दी। नोटिस में कहा गया है कि 15 जून को दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहकर पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई। हलीम आदिल शेख की जानिब से 29 चेयरमैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहमान शहरियार आफरीदी को 9 मई के केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की अदालत ने थाना नजरातश करने के केस में एजाज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
राना सनाउल्लाह को मैंने जेल में नहीं डाला था, ANF ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। उन्हीं के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ था। शहरियार आफरीदी का सहाफ़ी को जवाब पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, पार्टी छोड़ने वालों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो लोग किस हालत में पार्टी छोड़कर गए ये तो अल्लाह जानता है, ये आजमाइशें आती हैं, अल्लाह हम सबको सुरखरू करे। आप ये कार्रवाइयां करवा रहे हैं क्योंकि आपने भी उनको जेल में डाला था। मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। एक दफा फिर मैं कहता हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हेड करता है मेजर जनरल, उन्होंने अरेस्ट किया इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स पे, उनके पास सब कुछ था। बार बार कहता रहा बुलाएं, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने कहा, सबसे रिक्वेस्ट की कि बुलाएं ताकि हकीकत खुल के सामने आए। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मेरा इबार है। अंजुमन ताजरान ने सानह 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। ताजिरों के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि कौमी असासे को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिर सफाकी के आसार, जिन्ना हाउस का हाल देखकर ताजिर बरादरी सोगवार। ताजिर बरादरी के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया, तबाहाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे, मुख्तलिफ अशिया का भी मुआयना किया। ताजिर रहनुमाओं ने सानह 9 मई पर इजहार अफसोस किया, शरपसंदों को कड़ी सजा देने और कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया। ये देख के बड़ी दुख हुआ है 9 मई का जो वाक़या हुआ है। मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब है जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है। ये हम इनके भरपूर मज़ामत करते हैं जो 9 मई को वाक़या हुआ। 9 मई का जो सानिया इस मुल्क में हुआ है उसकी हम अंजुमन राइयां की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। ताजिरों का कहना था कौमी असासे को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं, किसी वाक़े या तोड़ फोड़ में मुलविस था ना हूँ। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में हुई और मुल्तान में मुकदमा दर्ज किए गए। डीसी और कमिश्नर रावलपिंडी बताएं कि जेल में कैद नुक्से अमन कैसे कर सकता है। उन FIRs का मुताला किया है, मुझ पर 13 दफे लगाए गए हैं, ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। इन्होंने मुझ पर ये FIR काटी। मैं इस्लामाबाद में हूँ, 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है, मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। बैसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए CTD बनाई। बिजली के कारखानों का क्रेडिट नवाज शहबाज शरीफ को जाता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई को जो हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई। नफरत की सियासत करने वाले 9 मई को अंजाम को पहुंचे। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसको सब ने छोड़ दिया। माजी में नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। 4 साल में वो मुल्क जिसके मुतल्लक 2013 में पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, ये मुल्क दहशतगर्दी की नजर हो रहा है, ये मुल्क लोड शेडिंग की नजर हो रहा है, दहशतगर्दी के ऊपर ऐसा काबू पाया गया, एक फोर्स CTD बनाई गई। वो कारखाने जिसके मुतल्लक वो कारखाने बनाने वाले और चाइना ये कहते थे कि जी ये कारखाना जो है ये हम अपने मुल्क में भी लगाएं तो 5 साल में लगता है, ये क्या क्रेडिट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को नहीं जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई। 2014 में शुरू किया गया धरने से जो हुकूमत जो है वो नफरत की सियासत की बुनियाद के ऊपर बरसेकदार आई। जो बिला जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे सब ने आज छोड़ दिया। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। आइन कहता है असेंबली तहलील के 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो का कहना है कि इलेक्शन मुहिम का आगाज सवाद से कर रहे हैं, आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। इस पूरे सिस्टम का जो वे फॉरवर्ड है और इसका हल है वो है इलेक्शन। सिस्टम चल रहा है, इसका जो वे फॉरवर्ड जो है, इसका जो वे फॉरवर्ड टोटली जो है वो इलेक्शन है, ताकि पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे 5 साल के लिए जिस सियासी जमात को उन्होंने देना है या जमातों को देना है
تاکہ وہ اس ملک کو بحران سے نکالے. ہمیں آئینی طور پر جو آئین ہے اس کے مطابق سارے الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن ہماری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جانے چاہیے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی الیکشن مہم کا آغاز سوات سے کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں شیل کمپنی پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہی، کمپنی نے شیئر بیچے ہیں. پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے بینکس کو ادائیگی میں کوئی جرمانہ نہیں کرنا پڑے گا. چین سے $30 کروڑ جلد مل جائیں گے. بیرونی ادائیگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اپنا جو بزنس ہے وہ بند نہیں کر رہا پاکستان. شیل اپنے شیئرز اور انویسٹمنٹ ایک اور دوسرے سرمایہ کار کو جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے ان کو بیچ رہا ہے. ہم نے پھر چائنیز دونوں بینکس کے ساتھ رابطہ کیا منسٹری آف فائنانس نے، اور ان کو ہم نے یہ آفر کیا کہ ہم یہ آپ کی پیمنٹ جو ہیں بجائے آخری ہفتے سے ہم ان کو پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں. وہ بھی ہم نے دونوں بینکوں کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ہم کوئی ارلی پیمنٹ کا یا جلدی پیمنٹ کی کوئی فیس یا جرمانہ نہیں دیں گے. ساری نیگوشیشن بھی کی کیونکہ ڈاکومنٹیشن سارا پروسیس کافی ٹائم لیتا ہے کئی دفعہ، تو وہ ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ بھی رقم جو ہے یہ پاکستان کو واپس اگلے 3-4 روز میں $300 ملین میں واپس آ جائے گا. تو بتائیں کہ اپنے پیاروں کی تلاش میں 3 پاکستانی لیبیا سے ایتھنز پہنچ گئے. یہ لوگ اٹلی سے ایتھنز پہنچے. فیصل عطا کا کہنا ہے کہ ان کے دوست سگے چچا زاد بھائی توحید محمد اور علی فرحاد بھی اس جہاز پر سوار تھے جن کو 22 لاکھ میں اٹالیا کے لیے بک کیا گیا تھا، اور ایجنٹ نے 44 لاکھ روپے لیبیا پہنچنے کے بعد ان سے وصول کیے. مزید ان کا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے رفاقت حسین سے. رفاقت بتائے گا. جی بالکل، اس وقت میں ان 3 متاثرہ خاندانوں کے پاس کھڑا ہوں جن کے بچے اپنی آنکھوں میں سہانے سپنے لیے پاکستان سے چلے اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی موت نے ان کو اچک لیا. اور سب سے جو اس میں کہہ لیں کہ میرے لیے شاکنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 2 جو بچے تھے وہ بالکل 18 سال سے کم بھی تھے اور ان کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر تھی، لیکن یورپ کے سہانے سپنے سے جائے جب وہ اپنے لیے نکلے تو ان کو کیا پتا تھا کہ موت جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے. جو سب سے بری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایجنٹ حضرات ان سے آلریڈی ہی ساری پیمنٹ جو 22 لاکھ فی بندہ بنتی ہے وہ ان سے ایڈوانس بھی لے چکا ہے. اب ایجنٹ حضرات کے فون وغیرہ بھی بند جا رہے ہیں. 18 سال سے کم عمر کے نوجوان جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھے ان کا کیا بنے گا، ان ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی. اور میں خصوصی طور پر ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ جلد از جلد ان بندوں کو ان کے پیاروں کی خبر ملے. بہت شکریہ. سمندری طوفان بپورجوائے کی شدت انتہائی کم. طوفان ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا. بلوچستان اور سندھ کے ماہی گیروں کو سمندر جانے کی اجازت. بدین، سجاول اور دیگر ساحلی علاقوں کے متاثرین اپنے آشیانوں کو واپس لوٹنے لگے. ساحل سمندر پر دفعہ 144 ختم کر دی گئی. متعلقہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں بھی بحال کر دی گئیں. ڈپریشن میں مبتلا کرنے والے سمندری طوفان بپورجوائے کی شدت انتہائی کم. طوفان خود ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا. ڈپریشن جنوبی مشرقی سندھ، ننگر پارکر اور بھارت کے جنوب مغرب میں راجستھان کے قریب ہے. بہت جلد ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو جائے گا. ہوا کا کم دباؤ کل تک سمندر میں ہی ختم. گیروں کو سمندر میں جانے کی اجازت. ساحلی علاقوں میں زندگی معمول پر آنا شروع. بدین، سجاول، شاہ بندر سمیت دیگر ساحلی پٹیوں کے متاثرین اپنے آشیانوں کو واپس لوٹ گئے. ساحل سمندر پر دفعہ 144 ختم. متعلقہ سرکاری ملازمین کی منسوخ کی گئی چھٹیاں بھی. افواج پاکستان اور سول انتظامیہ کی کاوشوں سے سندھ میں حالیہ سمندری طوفان کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے گھروں کو واپسی. ہر خاندان کے ساتھ ہر خاندان کے سربراہ کو راشن ٹوکن بھی دیا گیا ہے. ضلع سجاول میں 2375 افراد کو منتقل کیا گیا. 32 گاڑیاں فراہم کی گئیں. شاہ بندر اور بدین سے بھی ہزاروں بے گھر افراد کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری رواں ماہ کے آخری ہفتے چین اور جاپان کا دورہ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی 27 جون کو 3 روزہ چینی شہر تیاجن پہنچیں گے جہاں پر وہ ورلڈ اکنامک فورم کے 14ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے. خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بڑا اعلان. 90 ممالک کے 1300 افراد کو شاہی مہمان کے طور پر حج بیت اللہ کروانے کا فرمان جاری کر دیا. 90 ممالک کے 1300 مہمانوں کو ضیوف الرحمان پروگرام کے تحت سعودی عرب مدعو کیا گیا ہے. ضیوف خادم الرحمان الشریفین پروگرام کے نگران اعلیٰ وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے شاہی مہمان کے طور پر حج کرانے کے احکامات پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خصوصی شکریہ ادا کیا. بارش پاکستان کے لیے رحمت بن کر میدان میں برس پڑی. ہانگ کانگ ایمرجنگ ویمن ایشیا کپ میں بھارت کے ساتھ میچ پر ہو گیا.
पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान इमर्जिंग का मुकाबला पीर को बांग्लादेश से होगा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई मरकजी मवेशी मंडी में हफ्ते की शब की मुनासबत से खरीदारों का खास रश पाया जाता है, जबकि मंडी में मवेशियों के लिए कायम रैंप पर खूबसूरत मवेशियों की कैटवॉक का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद। जी नदीम अहमद, बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त कराची की मरकजी मवेशी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई है, इस मकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त हम मंडी इंतज़ामिया के रुए रवां और जो करता धरता है जनाब यावर चावला, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अब तक कितना मवेशी इस मंडी में लाया जा चुका है। सबसे पहले तो बोल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि फ्रॉम डे फर्स्ट आप कराची की आवाम को ये बता रहे हैं कि भाई मंडी कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज लगी हुई है। कोई 4.5 लाख से ज़्यादा जानवर आ चुके हैं, 7 लाख के करीब हमारे पास कैपेसिटी है जानवरों की, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है इसी तरह जानवरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और अभी आपने देखा कि लोग भरपूर अंदाज के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। सैटरडे नाइट है, ऐसे लग रहा है कि एक मेला मवेशियों का समय है। जूं ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, कराची की इस मरकजी मवेशी, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद, आगाह कर रहे थे। सियालकोट की मवेशी मंडियों में खरीदार ज़्यादा देखने वालों का रश है, क्योंकि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। नदीम, बताइएगा, खरीदने वालों से ज़्यादा देखने वालों का रश है। अरे बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही सियालकोट की मंडियों में भी रौनकें बढ़ रही हैं। हम लोग इस वक्त सियालकोट की बड़ी बकरा मंडी में मौजूद हैं, जहां पर ग्राहकों का इस वक्त भी रश लगा हुआ है। लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर यहां पर आ रहे हैं, बकरे देख रहे हैं। यहां पर ज़्यादातर हासलपुरी नस्ल और मुख्तलिफ वाइट कलर के बकरे और चीने बकरे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। सौदेबाजी भी चल रही है यहाँ पर। कुछ ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया। पेशावर की मवेशी मंडी में मुल्तान से लाया गया पप्पू आ गया और छा गया। भारी भरकम बैल पप्पू खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। पप्पू का वजन 15 मन और कीमत 22 लाख रुपए तलब की जा रही है। पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नुमान। पेशावर मवेशी मंडी के रंग पप्पू के संग, मुल्तान से लाया भारी भरकम बैल पप्पू आ गया और चा गया। 17 में लाखाने 18 तक पहुँचे जी, 16 में लाखाने टाइम बहुत ही थोड़े दिनों बाद फिर इन्हें बेचने, 4-5 दिनों बाद सही पैसे करे ठीक है, नहीं फिर हम मुल्तान ले जाए। सफेद रंग के पप्पू बैल के मालिक का दावा है कि इसका वजन तकरीबन 15 मन है, कीमत 22 लाख रुपए। थोड़ा बहुत बेचने हैं, नहीं कसम नहीं है 22 लाख का बेचने, घट भी बेचने। वजन 14-15 मन वजन है इसका। नाजों से पाला खूबसूरत पप्पू सबकी तवज्जो का मरकज है। मालिक के मुताबिक इसे खाने में चने, गुड़, दूध और खास किस्म की खुराक दी जाती है। कहते हैं कि एक शक्ल के दुनिया में 7 अफराद होते हैं। इस बात को सच कर दिखाया सोशल मीडिया सारफी ने, जिन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान शोबिस की अदाकारा हानिया आमिर की हमशक्ल ढूंढ निकाली। हानिया आमिर की हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि तुर्किश ब्लॉगर है, जो हानिया आमिर से इस कदर मुशाबहत रखती है कि मद्दाह भी हैरान रह गए। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।